वेलकम टू इंग्लिश लवर्स बाय हनीडी। अज मैं पहली वीडियो रीडिंग के बारे पाण जा रहा। तो ये रीडिंग आई थिंक बुक 1 दे विचों लई हुई है। तो आपां इहदे बारे पूरी डूंघाई दे विच स्टडी करांगे। तो इस वीडियो दे विच मैं 3 तरह के क्वेश्चनस कवर करूँगा कि जिहड़े कि मतलब तुहाडे लई काफ़ी हैल्पफुल होणगे, क्योंकि पहले 2 मिनट मैनूं हाईलाइटर यूज करो। इहदे विच की है कि आपां पहले 12 क्वेश्चन हैंडल करने ने। जे पहले 12 क्वेश्चन आपां तरीके दे नाल हैंडल कर गए, कहण दा भाव सानूं किन्ने बैंड मिल जाणगे? सानूं मिल जाणगे 4 बैंड। ठीक है, 4 बैंड साडे पक्के हो जाणगे। मतलब पहले जे साडे कहण दा भाव 4 बैंड पक्के हो जाण, फिर साडा कॉन्फिडेंस लैवल जिहड़ा स्टार्टिंग अच्छी हो जाए तो कॉन्फिडेंस लैवल जिहड़ा साडा टॉप लैवल का हो जाता। तो इस करके उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ना मैं सोचा कि क्यों ना हुण आपां एक सीरीज स्टार्ट की जाए इस चीज़ बारे कि थोनों रीडिंग जिहड़ी क्लीयर करा। हाँ जी, उस रीडिंग पैसेज का जिहड़ा कि मैं पहला शो किया थोनों, जिहड़ा लाइक राइट हैंडेडनेस बारे है, तो उहदे क्वेश्चन जिहड़े है वो ये दिते ने सामने, तुसीं देख सकते हो। सब नूं पहली चीज़ जो रीडिंग की आती है तो सानू सब नालों पहला जिहड़ी चीज़ समझनी चाहिए है वो क्या है कि सानू जिहड़ी इंस्ट्रक्शन है उन्होंने बड़े तरीके दे नाल पढ़ना हुंदा है। लाइक वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। तो उहदे विच कोई इदां दा लूप होल ना रह जाए कि सानू समझ ना आवे कि क्या लिखिया है क्या नहीं लिखिया, क्या पूछा है। जब सानू यही नहीं पता कि सानू पूछया गया है तो फिर आपां आंसर भी आपां गलत ही देवांगे। ठीक है जी। तो इहदे विच जदों तुसीं इनफॉर्मेशन नूं पढ़दे हो तो तुहानूं उहनूं हर एक चीज़ नूं पैराफ्रेजिंग करनी आनी चाहिए है। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये हो गया कि तुसीं अपनी सिंपल लैंगुएज उहनूं अपने तरीके नाल कर सकते हो। ईदा ते लिसनिंग का आपस में एक ही फर्क है कि जिवें तुसीं लिसनिंग दे विच आंसरस अपनी क्वेश्चन शीट ते लिखते हो, इत्ते भी तुसीं लिख तो सकते हो, बट तुहानूं नाल दी नाल अपना समा जिहड़ा बचाना पएगा। तो रीडिंग दी जिहड़ी आंसर शीट है उहदे उत्ते भी तुहानूं आंसर उतारने पैणगे क्योंकि तुहाडे कोल समा बहुत घट हुंदा है। तो तुहानूं प्रॉब्लम आएगी बाद दे विच, क्योंकि एंड दे विच जदों कोई आंसर लिखण दी जिहड़ी प्रक्रिया हुंदी है या प्रोसैस हुंदी है तो उहदे विच बंदा कई वेले गलत मलत उपर थल्ले आंसर कर जांदा है। और जदों आपां नाल दी नाल भी लिखते हैं उदों भी ये चांसिस रहिंदे ने कि आपां कई वेले जिहड़े क्वेश्चन आपां क्वेश्चन शीट ते लिख ले रीडिंग दे टाइम दे विच आपां कई वेले उहनां नूं गलत पासे पा दिंदे हैं, या फिर आपां कह दईए कि आपां नंबरिंग के हिसाब दे नाल गलत लिख दिंदे हैं। ध्यान रखियो इस चीज़ का। तो अपने आंसर्स जिहड़े वो कैपिटल लैटर्स च रखने ताकि थोड़ा हर अल्फाबैट अगले बंदे नूं क्लीयर होवे। तो चलो विदाउट एनी डिले आपां स्टार्ट करते हैं। तो करना की है, सब नूं पहलां देखते हैं, यूज द इनफॉर्मेशन इन द टैक्सट टू मैच द पीपल लिस्टड A to E। मतलब सानू जिहड़े इत्थे लिस्ट किए गए है A to E जिहड़े सानू दसे गए हैं बंदे, मतलब A आ हो गया, B आ हो गया, C आ हो गया, D आ हो गया, E आ हो गया। A कौन है? डॉक्टर ब्रोका। ते मतलब ये मतलब इस पहले 12 क्वेश्चनों के आपां पहली जिहड़ी कैटेगरी करन लगे हुए हैं वो किहड़ी है कि मैचिंग दी आ गई ना इनफॉर्मेशन। ये मैचिंग इस ABCD नूं आपां पहले 7 क्वेश्चनों के नाल मैच करना है। दूजी गल यह कि इहदे विच जिहड़ी होर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई निकल के कि क्या है कि जदों सानू नाम दिते हुए है, जदों सानू इन्हां बंदियां दे नाम दिते हुए तो सानू करना बड़ा सौखा हो जाता है इस इदां दे क्वेश्चनस नूं कि जिहड़े सीधे नामां ते तुसीं जाना है, जिथे भी तुहानूं नाम मतलब दिखता है उन्होंने अंडरलाइन कर लो, फिर उस स्टेटमेंट नूं प्रॉपरली पढ़ना पएगा तुहानूं। मतलब कहण दा भाव सीधा ही आंसर ना लभणे शुरू करो, पहला तुसीं इन्हां बंदियां नूं उत्थे लभो। मतलब टैक्सट दे विच तुहानूं लभना पएगा। पहले दा नाम है डॉक्टर ब्रोका ते दूसरे दा नाम है डॉक्टर ब्रिंकमैन, तीसरे दा नाम है गेशविंड श बोलांगे आपां इहनूं गेशविंड एंड गाला बुडा। ते फिर चार्ल्स मूर ते प्रोफैसर टर्नर। साडे को ये 5 नाम आ गए जिन्हों आपां ABCD दे नाल डिनोट करना, दिमाग दे विच तुसीं रखना है कि इन्हां लई आपां ABCD लिखना है। तो आपां मैच की करना, यूज द इनफॉर्मेशन इन द टैक्सट टू मैच द पीपल लिस्टड A to E विद द ओपीनियन लिस्टड 1 to 7। हुण जिहड़े 1 to 7 सानू ओपीनियन दिते हुए है उन्हां दे गाहां जिहड़े ओपीनियन का मतलब हो गया उन्हां दी राय का मतलब यह हो गया कि इन्हां ने क्या कहा। मतलब टैक्सट दे विच तुसीं यही देखना है कि किहड़े बंदे ने क्या कहा।
ठीक है। राइट द एप्रोप्रिएट लेटर A to E in the boxes 1 to 7 on your answer sheet. Some people match more than one opinion. मतलब कई ऐसे बंदे भी ने इन्हां दे विचों जिन्हां ने एक तो ਵੱਧ ओपीनियन ਦਿੱਤਾ इन्हां सत्तां ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब 5 ਬੰਦੇ ਨੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ then definitely ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ ਨੇ 2 ओपीनियन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਰਨਰ ਨੇ 2 ओपीनियन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ओपीनियन ਪੜਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ठीक है। सब ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਡੂ ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਿਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਆਊਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਜ਼ਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ ਐਟ ਡਿਆਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਟੱਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਰੋਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਬਰੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪੌਲ ਬਰੋਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੌਲ ਬਰੋਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ ਐਟ ਡਿਆਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। 2 ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਜਣੇ, ਅਸੀਂ 5 ਲੱਜਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਸਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਬਟ also some capacity in the right hemisphere। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚਲਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਗੈਸ਼ਵਿੰਡ ਐਂਡ ਗਾਲਾਬੋਡਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 2 ਅਮੈਰੀਕਨ ਰਿਸਰਚਰ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ 1 2 3 4 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ ਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। The result of this research may be some consolation to the left-handers who have for centuries
lived in a world designed to suit right-handed people. However, what is alarming, according to Mr. Charles Moore, according to Mr. Charles Moore, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ABCD ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੋਂ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ D ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, human beings started to show the preference for right-handedness when they first developed language। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ they started to show preference, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ for right-handedness। right-handedness ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ when they first developed language। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡedness ਨੂੰ। ਤੇ when they first developed language। ਹੁਣ ਫਸਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫॉर ਰਾਈਟ ਹੈਂਡedness when they first developed language। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ ਐਟ ਡਿਆਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, Deakin University has studied the research literature on left-handedness and found that handedness goes with sightedness। ਜਿਹੜੀ handedness ਹੈ ਉਹ sightedness ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So 9 out of 10 people are right-handed। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, research has shown that there is a genetic and inherited element to handedness, but while left-handedness tend to run in families, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਬਰੋਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ in 1860 ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਜਨ ਐਂਡ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ, ਐਂਥਰੋ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਾਲ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਬਰੋਕਾ made the remarkable finding that the patients who had lost their power of speech as a result of a stroke had paralyzed of the right half of their body। ਤੇ
he noted that since the left hemisphere of the brain controls the right half of the body, then the vice versa the brain damage must have, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਸਰਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, at the Australian National University in Canberra has suggested that the evolution of speech ਲੱਭ ਗਿਆ, evolution of speech went with the right handed preference, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, preference ਵੀ word ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਹਿਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Societies prejudiced against left-handedness, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦੇ ਦੋ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਰੀ ਅਸਿਮਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 7 ਦੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼ਡ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ, ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਰਿਕਵਰ ਦਿਸ ਸਪੀਚ देयर स्पीच मोर क्विकली देन राइट हैंडेड पीपल, मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਕੁਇਕਲੀ ਦੈਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। people who suffer stroke on the left side of the brain usually lose their power of speech, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। the two sides of the brain develop different functions before birth, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸਿਮਟਰੀ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਅਸਿਮਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਚਲੋ ਅਸਿਮਟਰੀ ਵਰਡ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ at Deakin University has studied the research literature on the left-handedness and found that the handedness goes with the sidedness. So 9 out of the 10 people are right-handedness and right-handed and 8 are right-footed. He noted that the distinctive asymmetry ਆ ਗਿਆ, distinctive ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, distinctive, ਪਰ ਇਹ asymmetry ਨੂੰ distinctive ਕਿਹਾ। in the human population is itself systematic, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸਿਮਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ। ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ,
कोई चीज सिस्टमैटिक है तो वो सेम है, सिस्टमैटिक ਦਾ मतलब क्या हो गया, कॉमन होगी, कॉमन फीचर होगी। ह्यूमंस थिंक इन कैटेगरीज ब्लैक एंड वाइट, up and down and left and right. It's a system of science that enables us to categorize phenomena that are essentially ambiguous। ठीक है जी, ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, 7ਵੇਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ 7th ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, 7th ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਰਨਰ। 7ਵੇਂ ਦਾ E ਆਏਗਾ, ਫਸਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, B ਲੱਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼ਡ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗਿਸ਼ਵਿੰਡ ਗਾਲਾਬੁਡਾ studied the brains of the human embryos ਤੇ and discovered the left right asymmetry exist before birth, asymmetry exist before birth। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਆ ਦੇਖੋ two sides of the brain develop different functions before birth। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ क्या आएगा फिर, आ ही मिल गया। ठीक है जी, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੱਜਦੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸੀਗਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ each and everything I am trying to tell you, so that is why it is getting some time, it is taking some time to reach to the answer, but the problem is ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਮਟਰੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਿਮਟਰੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭੋਗੇ, ਕੁੱਟੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਗਿਸ਼ਵਿੰਡ ਗਾਲਾਬੁਡਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ C ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ C ਆਏਗਾ, ਗਿਸ਼ਵਿੰਡ ਗਾਲਾਬੁਡਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀਡ ਦਾ, ਹਾਂ ਆਹੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, studied the brains of human embryos and discovered the left right asymmetry, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ is the way the word right enforce in our own virtue sublimely, the language tells people to how to think, anyone on the right can be trusted while anything on the left is dangerous and even sinister। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ like we speak of left-handed compliments and according to Moore it is no coincidence that the left-handed children forced to use their right hand, ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, often develop a stammer as they are robbed of their freedom of speech, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 6th ਦਾ 7th ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼ਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ,
ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆंसर ਆ ਗਿਆ मतलब ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਫਟਰ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਤੀਸਰਾ ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਹਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅ ਗਰਲਸ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਸਮਵਟ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਦਾ that of a boy ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ boys are more likely to be left handed means to say ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ boys girls ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਗਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ if something happens to the brain's development during pregnancy it is more likely to be affected in the male and the hemisphere more likely to be involved in the is the left the brain may become less lateralized मतलब sidedness this is in turn could result in the left-handedness and the development of certain superior skills that have their origin in the left hemisphere. In such a logic, rationality and abstraction, it should be no surprise that among the mathematicians and architects, the left-handers tend to be more common, the more like, and there are more left-handed males than females. ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ more left-handed ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ males ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ more left-handed there are more left-handed males than females so that is why ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਆਫਟਰ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲਾ ਬਰੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲਾ ਬਰੋਕਾ ਮੇਡ ਦਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ that the patients who had lost their power of speech as a result of stroke ਠੀਕ ਹੈ as a result of stroke ਠੀਕ ਹੈ had paralysis of the right half of their body ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ who had lost their speech as a result of stroke question ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ people who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech मतलब क्या है people as a result of stroke right half of their body he noted that since the left hemisphere of the brain controls the right half of their body and the vice versa the brain damages must have been brain left hemisphere क्या question है साडा दोबारा तो पढ़ते हैं people who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech जिन्हां दे खब्बे पासे सट बजदी है ठीक है the patients who had lost their power of speech as a result of the stroke had paralyzed the right half of their body मतलब left side ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ half side right half ਜਿਹੜਾ body ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मतलब paralyzed ਹੁੰਦਾ left handers who do not reverse pattern ਹੁਣ ਦੇਖੋ left handers who do not show reverse pattern but instead majority have their language on the left hemisphere ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲਾ ਬਰੋਕਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲਾ ਬਰੋਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਾ ਬਰੋਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੋਲਾ ਬਰੋਕਾ ਕਿਨਮਾ ਹੈ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਬੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪੜੀਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੱਭੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਫਰ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ
ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੂਜ਼ देयर ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ जी ब्रोका ब्रोके का बी नहीं आएगा फिर ब्रोका साढ़े को ऑप्शन ए है जी ए है मैं भी कहा कि कुछ गड़बड़ है तो इसे चीज़ को ध्यान च भी रखना क्योंकि आपां बी और ए दोनों देखने हैं कि केड़ा केड़ा आंसर किवें किवें लिखा जाता है ठीक है तो ये ध्यान च रखियो कि आंसर साडा जिहड़ा की है वो साडा आंसर है ए क्योंकि उन्होंने इसे चीज़ नूं मतलब कॉम्पलैक्स करने लई क्या कीता सी प्रोफैसर टर्नर नूं लास्ट च लिखिया सी तां फिर पंजवें दा साडा आंसर आ गया ए ते आफ्टर अ स्ट्रोक लैफ्ट हैंडेड पीपल रिकवर द स्पीच मोर क्विकली ठीक है जी हुण इहनूं देखदे हैं ते क्या होएगा ये सानूं आंसर मिलेगा क्योंकि स्ट्रोक की स्टडी जिहड़ी हुई है इत्थों स्टार्ट हुई है ते डॉक्टर पोला ब्रोका तो बाद तां डॉक्टर ब्रिंकमैन ही आंदा है मतलब ये तो पिछे पिछे कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है तो सिर्फ सिमेट्रिक चीज़ों बारे गल की गई है तो ब्रिंकमैन ने बहुत व्यू दिते है 3 थां ते व्यू दिते है ठीक है तो क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रिंकमैन मोस्ट लैफ्ट हैंडेड हैव left hemisphere dominance but some capacity in the right hemisphere she has observed that if left handed person is brain damaged in the left hemisphere खब्बे पासे जे उहदे सट वजे तां फिर की हुंदा है खब्बे पासे उहदे सट वजे तां फिर की हुंदा है जी जी खब्बे पासे सट वजदी है लैफ्ट हैंडेड मोर क्विकली खब्बे पासे जे सट वजदी है मतलब हार्ट रिकवर्ड मोर quickly than right and left handed people like she has observed that if the left handed person is damaged in the left hemisphere the recovery of speech देखो recovery बारे गल आ गई recovery of speech is quite often better and this is explained by the fact that the left handers have a more bilateral speech functioning मतलब वो छेती मतलब more bilateral speech functioning मतलब उन्हां दी जिहड़ी recovery of speech is often better जदों better दी गल आ गई that means फिर इत्थे ही साडा आंसर सानू लज गया ठीक है लैफ्ट हैंडेड पीपल रिकवर देयर स्पीच मोर क्विकली ये किने कहा फिर सानू ये सानू कहा ब्रिंकमैन ने ते ब्रिंकमैन किहड़ा ऑप्शन है साडा बी ते साडा किहदा आंसर है ये साडा हैगा है पंजवें दा आंसर नहीं पंजवें दा नहीं चौथे दा आंसर आ गया साडे कोल फिर बी ठीक है मतलब कहने का भाव साढ़े को पहले का आंसर आ गया बी दूसरे का आंसर आ गया डी तीसरे का आंसर आ गया सी चौथे का आंसर आ गया बी पंजवें का आंसर आ गया ए छेवें का आंसर आ गया सी छेवें का आंसर आ गया सी ते सत्तवें का आंसर आ गया साढ़े कोल ई पहले 7 क्वेश्चन एवें ही कीते जाणगे ते गाहां चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ना आपां कोई डिले नहीं पाउणी ते इदां ही तुरदे हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया सानू जिहड़ा टेबल वाला आ गया कंप्लीटिंग द टेबल ये बहुत सौखा होएगा कंप्लीटिंग द टेबल वाला ज़्यादा औखा नहीं हुंदा क्योंकि साडे कोल इहदे विच सीधे सीधे ऑप्शन दिते है कि आपां क्या लभना आपां इस ऑप्शन नूं लजना इहदे विच यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज कंप्लीट द टेबल बिलो राइट योर आंसर इन द बॉक्सेस 8 to 10 ऑन योर आंसर शीट ठीक है ते फिर अगला क्वेश्चन साडा आ गया इहदे विच आपां करना की है कि बेसिकली आपां वन पेरेंट लैफ्ट हैंडेड एंड वन पेरेंट राइट हैंडेड बोथ पेरेंट्स लैफ्ट हैंडेड बोथ पेरेंट्स राइट हैंडेड हुण पेरेंट्स बारे गल किहड़ी कीती गई है कित्थे कीती गई है उत्थे सानू क्लीयर हो जाने तिन्ने ही आंसर 8वां 9वां ते 10वां आपां करना क्या राइट इन योर बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट मतलब की लिखना कंप्लीट द टेबल बिलो राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस 8 to 10 ऑन योर आंसर शीट ते तुसीं इन्हां नूं लिखना है ते करना बड़ा सौखा है ज़्यादा इहदे विच तकलीफ नहीं होएगी करन दे विच की है वन पेरेंट लैफ्ट हैंडेड वन पेरेंट राइट हैंडेड इहदे विच आपां सानूं राइट हैंडेड लैफ्ट हैंडेड लभना है आपां हुण देखो की करांगे साडा जिहड़ा ਜਿਹੜੀ आपां ज़्यादा पढ़े ने उन्हां दे विचों नहीं आएगा आंसर ठीक है
ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਰਾਈਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਦੈਟ ਦੇयर इज अ जेनेटिक और इनहेरिटेड एलिमेंट टू द हैंडनेस, ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਵਿਦ 2 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, like 6% children with 2 right handed parents will be left handed, ठीक है। However among 2 left handed parents perhaps 40% of the children, ਹੁਣ ਸਾਡਾ percentage ਚ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ 6% of the children will be left with 2 right handed parents will be left handed, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 parent left handed 1 parent ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, 1 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈ 1 parent right handed, there are 2 parents। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, children with the 2 right handed parents will be left handed, ਜਦੋਂ ਦੋਏ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਨੇ ਉਦੋਂ 6% ਹੈ, ਤੇ percent of the children will be left handed, perhaps among 2 left handed parents will be perhaps 40%, ਮਤਲਬ in fact 6% of the children with the 2 right handed parents, ਜੇ ਦੋ right handed ਨੇ ਤਾਂ 6%, ਦੇ ਜੇ ਦੋਏ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ 40% ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 15 ਤੋਂ 20% of the offspring will be left handed, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ, ਜਦੋਂ with the 1 right and 1 left handed parent, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 2 ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 6% ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵੇਂ ਦਾ 1 parent left handed 1 parent right handed, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ 15% ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ 15%, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੂਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 parent left handed 1 parent right handed, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 parent left handed ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 parent right handed ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 15 ਤੋਂ 20%, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ 8ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 15 ਤੋਂ 15 to 20%, ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਜਿਆ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ 2 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ 6% ਹੈ, 2 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40%, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 6%, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 40%, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਲਈ ਬੋਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ, 10ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ 6%, 10th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 6%, ਤੇ 9th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ 40%, ਬੋਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਲਈ ਕਿਆ ਆਊਗਾ ਫਿਰ 40%, ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 10th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 8th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 15 to 20%, ਠੀਕ ਹੈ, 15 to 20% ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ a study of monkeys has shown that choose the appropriate letter A to D 11 ਤੇ 12 ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਡ, the passage is getting altered, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਫਰੋਮ one to the second one, second to the third one, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ a study of monkeys has shown that monkeys are not usually right-handed, monkeys display the capacity of speech for speech, monkeys brains। ਹੁਣ monkeys ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ, monkeys ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ Macao monkey, sorry, in her studies of Macao monkeys Brinkman, ਮਤਲਬ Brinkman ਲਾਈਕ ਨਾਮ ਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ in her studies of Macao monkeys Brinkman has noticed the primates seem to learn a hand preference from their mother in the first year of life, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ first year of life the monkeys are not usually right-handed, the study of the monkeys has shown that the monkeys are not usually right-handed, monkeys display a capacity for speech, monkeys brains are smaller than the human brains, monkeys brains are asymmetric, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, monkey seems to learn a hand preference from their mother in the first year of life but they could be one hand or the other, ਮਤਲਬ one hand or the other ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, are not usually right-handed, are not usually right-handed ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ one hand or the other ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ A ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ A ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ monkeys display a capacity for speech, ਇਹ ਵੀ wrong ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ in the humans however the specialization in the function the two hemispheres, okay, and areas are involved in the production of the speech are usually larger and left hand side than the right hand side, left hand side and the right hand side, since monkeys have not acquired the art of speech। ਜਦੋਂ monkeys को art of speech ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, wrong ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸੀ, monkeys brains are smaller than human brains, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। monkeys have not acquired the art of speech, one would not expect to see the such variation, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। asymmetry ਆ ਗਿਆ, asymmetry claims to have discovered the trend in the monkeys towards the asymmetry is that is evident in the human brain, ਮਤਲਬ similar to the human brain ਆ ਗਈ, evident or asymmetric, evident asymmetry towards the asymmetry that is evident in the human brain, asymmetry ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਰ asymmetric, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਹੈ asymmetric that is evident, evident ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ D, 11ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਆ ਗਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਆਫਟਨ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਸਟੈਮਰ। ਹੁਣ ਸਟੈਮਰ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, will have undergone hardships for years, are untrustworthy and good tennis player, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਰਲਸ ਮੂਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, what is alarming according to Charles a writer and the journalist the way that the right enforces its own virtue sublimely he says language tells people how to think and they, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ
ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਮਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਵ ਅੰਡਰਗੋਨ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫॉर ਈਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਸਰਚ ਮੇ ਬੀ ਸਮ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰਸ who have for centuries, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ who have for centuries lived in the world designed to suit right handed people, ਮਤਲਬ centuries ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਲੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ B ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 12ਵੇਂ ਦਾ B ਹੋ ਗਿਆ, 11ਵੇਂ ਦਾ D ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬੋਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40%, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 8ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20, 9ਵੇਂ ਦਾ 40%, 10ਵੇਂ ਦਾ 6%। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਜਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। when we have ticked mark them there on the sheet, thereafter what you have to do is you have to look for these statements, and all together you need to actually read all these statements, and after reading all of them what you need to do is you need to paraphrase them in your own language so that you can remember them for the longer duration of time. For that not for the longer duration, it means to say that you are going to remember them for years. It's not like that. You are going to remember them for just for the sake of your like paper. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, then thereafter you gonna look for your answers, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। then you need to read magazines, ਹੈ ਨਾ, books and all that you already know. Like I would say that for the students who are actually preparing for the writing skill also, they should actually read the last passage, like reading passage 3rd, to increase their vocab to the maximum, okay, because that used to carry a lot of information that what the examiner used to expect from you. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਕਿਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਫॉर ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਜਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ I hope so you're going to subscribe my channel, hit the bell icon to get the updates of the new videos. So tell me in the comment box that like what new thing that I need to bring on your channel. It's your channel, not mine. So let me know that, like what you really expect from me as far as those IELTS aspirants are concerned. Like I'll try to make the videos for you.